सत श्रीकाल बच्चों, मेरा नाम सुमया देवी है। मैं वोकेशनल ट्रेनर ऑफ ITITs गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल तख्तगढ़ रोपड़ विखे सेवा निभा रही हाँ। प्यारे बच्चों, जिमें तुहानूं पता है करोना वायरस की वजह नाल कोविड-19 की वजह नाल इस साल कोई भी इंडस्ट्री विजिट्स नहीं करवाया गया। तो अज थोड़ा जो है वर्चुअल इंडस्ट्री विजिट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। असी कोऑपरेटिव बैंक में जावांगे, उत्थे दे जो भी इंपलॉयज़ है या हैड ब्रांच है किवें वर्क करते हैं तुहानूं उसके बारे दसांगे। उस तो बाद असी जो भी इत्थे अवेलेबल जिवें कि इत्थे पंजाब एंड सिंध बैंक का ATM अवेलेबल है तो उत्थे जाके ATM की ट्रांजैक्शनस दिखावांगे। ठीक है बच्चों, तुसीं अज दे इस विजिट नूं बहुत नॉलेजफुल और इंफॉर्मेशनस गेन करने टाइप समझना है, क्योंकि बच्चे देखो तुसीं इस करोना काल में जो नहीं सीख पाए वो लॉस असी पूरा नहीं कर सकते, पर साडे वालों एक छोटी जी कोशिश है कि तुहानूं असी एक वीडियो राही समझा सकीए कि आने वाले समय में कंप्यूटर आई टी की वैल्यू है, डाटा किस कलैक्ट किया जाता है, किवें यूज़ किया जाता है, उसके बारे असी जाणू करवा सकीए। जिहड़ा अज दा साडा इंडस्ट्री विजिट्स का विषय है या टॉपिक है वो हैगा तुसीं कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच में जाओगे, उस तो बाद असी पंजाब एंड सिंध बैंक के ATM में जाके एक तुहानूं दसांगे कि किवें पिन भरी जाए, किवें ट्रांजैक्शनस करी जाए, किवें कैश विड्रॉ कराई जाए। ठीक है बच्चों, सत श्री अकाल। चलो हुण मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है 2019 और 20 सैशन के करोना की वजह नाल तुहाडे 10th के एग्जाम किवें होए ने, किवें हुण तुहाडी स्टडी चल रही है। इसी कारण पूरे साल कोई विजिट कोई गेस्ट लेक्चर असीं नहीं कंडक्ट करवा पाए, बट बच्चे हुण तुहानूं एक मौका मिला है कि असीं तुहानूं एक वर्चुअल विजिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अज मैं तुहानूं कोऑपरेटिव बैंक विच लैके आई हाँ। एक तरह तुसीं अपने आप को फील करो, क्योंकि तुसीं इत्थे विजिट मेरे नाल प्रॉपर वे नाल फील करोगे। देखो बच्चे, असीं तुहानूं बैंक में दिखावांगे कि हैड ब्रांच हुंदी है, ठीक है, कैश काउंटर हुंदा है और जो भी उत्थे क्लैरिटी का वर्क हुंदा है, कैश एक्सचेंज हुंदा है, वो प्रॉपर वे नाल जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे तुसीं अज जानोगे। जे पहले तो तुसीं खुद नाल विजिट ते जांदे सी, पर ये अज पॉसिबल नहीं है, बट तुसीं अपनी वो नॉलेज जो तुसीं विजिट ते जाके लेनी सी वो अज तुसीं एक वीडियोग्राफी के जरिए प्राप्त करोगे। ठीक है, चलो हुण आपां बैंक में चलते हैं। देखो बच्चों, असी जो भी किसी बैंक जाते हैं पहले उत्ते एक हैड ब्रांच होती है जिसके हैड मैनेजर होता है, जिसके अंडर पूरा बैंक वर्किंग करता है, सारे इंपलॉय उसके अंडर वर्क करते हैं, चाहे वो कोई क्लैरिकल से है, चाहे कैश काउंटर से है, चाहे उन्होंने कोई चैक क्लियरेंस करनी है, चाहे कोई रिकवरी लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग इन अंडर दैट डिपार्टमेंट। सो देखो बच्चों, सारा काम है जो अज के समय में कंप्यूटर पर ही होता है। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर्स, वो सब कुछ तुम देख रहे हो, एवं सर वर्क करते हैं, एवं मैम काम करते पे ने। इसी तरह तुम दूसरी साइड देखोगे बाकी इंपलॉयज़ अपना अपना काम प्रॉपर वे नाल कर रहे हैं, चाहे किसी का काम डाटा एंट्री का है, चाहे किसी का कैश काउंट करना है, चाहे किसी का कोई चैक क्लीयरेंस करवाना है। सो प्यारे बच्चों, अज के इस विजिट में मैं तुम्हें यही दसना चाहवागी कि जो असी किसी बैंक में जाते हैं पहला सानू हैड ब्रांच में जाके परमिशन लैनी पैंदी है कि असी ये काम करवाना है, या तुसी रिसैप्शनिस्ट ते बैठे परसन को मिलते हो वो थोड़ा दसदा है। हर बैंक का हर ब्रांच का अलग अलग रूल और अलग अलग सिस्टम होंदा है, इत्थे एवें है। ठीक है, तुसी अज दे यही जानोगे कि तुसी बैंक का जो काम है वो कंप्यूटर से ही हो रहा है। आने वाले समय हुण भी तो अगे भी IT और कंप्यूटर इन्ना एडवांस हो रहा है कि तुसी अपनी इंडिपेंडेंसी इन सब चीज़ों से बना चुके हो, तो तुहानूं इस दे बारे नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। बच्चे, इस तो बाद मैं तुहानूं ATM कार्ड किस तरह यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनस असीं किवें करते हैं उस दे बारे जानू करवावांगे। हाँ जी बच्चे, देखो हुण तुहाडे माइंड 'च पहला गल ये आऊगी कि कोऑपरेशन बैंक या कोऑपरेटिव बैंक का की मतलब है। आ देखो तुहाडे सामने एक स्लाइड नज़र आ रही है जिसके जरिए मैं तुहानूं समझावांगी कि
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ NFL ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਦੇ ਫੋਰਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਇਹ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹ RBI ਥਰੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਥ੍ਰੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ, ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬੈਂਕਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੀਨਸ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬੈਂਕਸ ਮੀਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲਸ ਮੀਨਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਬੈਂਕਸ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ 10 ਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ 20 ਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ 50 ਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ 100 ਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ 500, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਥਰੂ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਸ 'ਤੇ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਬਟ our technology such as CCTVs cameras are help to solve these kind of problems. Then she asked to her managers, ਇਹ ਲੇਡੀ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਭਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੌਪ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਐਪਲੀਸੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਸੈਂਟ ਅਗਰ ਜੁਆਇੰਟ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਪਲੀਸੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਆਪਰੇਟਡ ਬਾਏ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ 1। ਦੈਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਯੈਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਨੇਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੇਮ, ਐਡਰੈਸ, ਸਿਟੀ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਕਿਆ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਾਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर ਐਡ ਔਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ SMS ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਭਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੱਸੋਗੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਔਰ ਪਲੇਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੇਟ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੈਕਸਚਰ 1, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਮਹੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਨੇਹਾ ਅਗਰਵਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜੈਂਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ, ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਪਣਾ ID ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਪਤੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਭਰੋਗੇ। ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਪ ਦੱਸੋਗੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 1 ਲਾਈਨ 2 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਕੋਡ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅਬਵ, ਪੂਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਕੋਡ, ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਲਮ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਸੈਂਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋਗੇ। ਡੇਟ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਲਿਖੋ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਨੈਕਸਚਰ A1 ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। सेम वही चीज़, एड्रेस, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर, पिन कोड, स्टेट कोड, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर भरोगे, ठीक है। तो फिर उसी तरह एप्लीकेशन डिक्लेरेशन विच जाके ये पढ़ के तुसी अपने सिग्नेचर्स कर दोगे। तरीक वही उस दिन जिस दिन तुसी खाता खुलवाना है, प्लेस वही जिथे तुसी खुलवाया है, ठीक है। और इत्थे अपने वही सिग्नेचर जो तुसी पहला वाले फॉर्म्स ते कीते आ। इस तो बाद असी एनैक्सचर B1 फिल करांगे। एनैक्सचर B1 विच की है, सेम तुसी पूरा टर्म एंड कंडीशनस भरनियां ने और फिर पढ़ के डेट्स फिल करके प्लेस फिल करके साइन कर देने ने। ठीक है। और ये जो पेज है पूरी टर्म एंड कंडीशनस का पेज है जो एक बैंक द्वारा दित्तियां जांदियां ने, ये तुहानूं जरूर पढ़नियां चाहिदियां। उस तो बाद लास्ट वाले पेज से कंट्री कोड, बैंक कोड, ठीक है, ये सारा कुछ प्रोवाइड करवाया गया है। तुसी इत्थों लिख के जो मैं तुहानूं दिखावांगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच ना हुण सानूं एंट्री करवाउण लई ना मैनुअल एंट्री करवाउण लई किसी पर्सन कोल नहीं जाना पैंदा। इस तरह तुहाडी एक कापी हुंदी है जो, ठीक है, तो इत्थे पिछे बारकोड बनिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक कॉपी है। असी बैंक विच जावांगे, उत्थे एक मशीन लगी होवेगी, उहदे विच जाके असी अपणियां एंट्रियां है जो पवावांगे। आ देखो आ मशीन है, ठीक है। मशीन विच एक कॉपी ना असी अपनी पानी हुंदी है, तो पाने तो बाद ही साडी जिहड़ी बैंक दी जिन्नी भी असी कोई क्रैडिट किया है, कोई डैबिट किया है, किसी नूं परचेज कोई परचेजिंग ते जो भी खर्च किया है वो चीज़ है जिहड़ी उत्थे पता लग जाती है। वो एंट्री करवाने तो पहला ये काम एक कंप्यूटर राही हुंदा सी, हुण एक हाई टैक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की हेल्प नाल एक मशीन तैयार की गई है। देखो इस तरह की ये मशीन हुंदी है जिहदे विच लिखिया हुंदा है नीचे पासबुक रखो, ठीक है। थोड़े सामने नज़र आ रही है स्क्रीन। कॉपी इदा नहीं डायरैक्ट इंसर्ट नहीं होंगी पासबुक कदे भी मशीन च, ठीक है, ना सीधी ना उल्टी, ठीक है। इनू की करना है असी, देखो ये जो मशीन है ये प्रिंट करके दिंदी है। प्रिंट करने लई इहदे अंदर पेज पावांगे, किवें पासबुक दे ही पेज पावांगे, पासबुक नहीं पावांगे, इस तरह भी नहीं पैनी। हुण इनू ओपन करो, ठीक है। देखो ओपन करन तो बाद जो तो हाँ जो ब्लैंक पेज है ना, आ देखो एक खाली पेज है ना, इस पेज नू ध्यान नाल देखो, ओपन किया अपनी कॉपी नू, जो खाली पेज है उसनू ऐदा ओपन करके ये पेज असी जिहड़ा है ऐदा मशीन के अंदर इंसर्ट करांगे। आ देखो इंसर्ट किया, हाले उन्हें मशीन ने पिक नहीं की कॉपी, बट असी लैंग्वेज लिए साडे कोल ऑप्शन आई, असी इंग्लिश प्रैस कर दी। फिर वो कहते कि किहड़ी प्रिंट करना चाहोगे, लैंग्वेज इंग्लिश, कहते कॉपी दोबारा इंसर्ट करो। असी कॉपी दोबारा इंसर्ट की। आ देखो अपनी पासबुक है जो असी इस तरह दोबारा इस मशीन में इंसर्ट की। ओ देखो चले गई अंदर, ऑनलाइन प्रिंटिंग है जो स्टार्ट हो गई। उन्हें अपने आप जो साडे बैंक विच डिजिटली डाटा हैगा है, क्रैडिट्स ट्रांजैक्शनस का, डेबिट ट्रांजैक्शनस का, वो सारा जो डाटा है ट्रांजैक्शनस है वो इसते अपने आप इस मशीन के जरिए एंटर होके आ जाएगा। देखो बार बार कॉपी अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। देखो हुण इस पेज से जिन्नियां एंट्रियां आ सकती थी आ गई, पेज फुल, पेज टर्न करो, ब्लैंक पेज कड्डो, दोबारा इंसर्ट कर दो, ठीक है। दोबारा इंसर्ट करने तो बाद फिर तो प्रिंटिंग प्रेस मशीन है जो वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। देखो ऊपर मैसेज आ रहे हैं, देखो अपने आप पेज अंदर जाता है, बाहर आता है, प्रिंटिंग इज़ अंडर प्रोसैस प्रोग्रैस प्लीज़ वेट, ठीक है। मशीन दस रही है तो नाल नाल। आ देखो हो गया कंप्लीट। ਜਦੋਂ तक साडियां सारियां एंट्रियां नहीं हो जांदियां, असी इसी तरह पेज चेंज कर करके पासबुक एंटर करी जानी है और इस मशीन ने पिक करके वो सारियां एंट्रियां खाली पेज से भरी जानियां विद डेट,
ਟਾਈਮ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਸਭ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਪੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ATM ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ATM ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ATM ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਗਲਤ ਇੰਸਰਟ ठीक है। हाँ जी ठीक है, देखो ये पंजाब एंड सिंध बैंक का ATM है। ठीक है, इंसर्ट योर कार्ड। कह रहे हैं कि वेट करो, थोड़ा कार्ड है जो रीड हो रहा है। इस तो बाद तुहानू ऑप्शन आती है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तुसी केड़ी भाषा चुनोगे? असी इंग्लिश चूज़ की है। उस तो बाद आंदा है प्लीज़ एंटर योर पिन। जो भी पिन तुहाडा तुसी सैट किया है वो तुसी भरोगे और वो किसी नाल भी शेयर नहीं किया जाता। ठीक है, उसनू हाइड करके ही असी फिल करते हैं। उस तो बाद तुहाडे पास मेन मेन्यू खुल जाता है, जिहदे विच तुसी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। तुसी अपना पिन चेंज करना है, तुसी कैश कढवाना है, तुसी फास्ट कैश चाहिए थानू, थोड़ी तुसी बैलेंस इंक्वायरी चैक करनी है, या तुसी कोई मिनी स्टेटमेंट करवानी है। ये सारे ऑप्शंस इन्हां 4 ऑप्शंस नाल चलते हैं। उस तो बाद डू यू वांट मोर टाइम, वो पुछदे हैं तुसी दोबारा करना चाहते हो, यस या नो। असी कहांगे नो। ठीक है, टेक योर कार्ड, थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ATM ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜੋਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਔਡਰਸ ਮਤਲਬ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਓਲੇ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਸ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿੱਲ, ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ PSPCL। ਚਲੋ ਆਓ ਭਰੀਏ। ਭਰ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ www.pspcl.in ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਸਕਰੀਨ, ਮੇਨ ਵਿੰਡੋ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੇਨ ਪੇਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇ ਬਿੱਲ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਨਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ 11 ਵਜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਪੇ ਯੂਰ ਬਿੱਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਪਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਥਰੂ ਨੈਫਟ, ਪੇ ਯੂਰ ਬਿੱਲ ਥਰੂ ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਪੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਏਜੰਟ ਨੀਅਰ ਯੂ, pay your bill through Umang, pay your electricity bill through Paytm, know your bill history, download your bill payment receipt, register mobile number, email ID for bill payment through online portal। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਫਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੈਂਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੇ ਬਿੱਲ PSPCL ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੰਡੋ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਟੂ ਦਿਸ ਹਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ। ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੀਟਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਟਰ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਅਰ ਲਾਸਟ ਟਰਾਈ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਟਰਾਈ ਆਫਟਰ 15 ਮਿੰਟਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਯੈਸ, ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਨਦਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11:15 ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 9 ਜਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰਸ, ਡੇਟ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਡੇਟਸ, ਅਮਾਊਂਟਸ 360 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 360, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1490 1790। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਦਿਖਾਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ PSPCL ਦੀ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿ 10 ਕਾइंड्स ऑफ ऑप्शंस है। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੇ ਬਿੱਲ PSPCL ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ। ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ
ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੋਗੇ? 1040 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ। ਦੇਖੋ ਪੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਮਤਲਬ ਮੰਥ, ਈਅਰ, CVV, ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇਮ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। OTP ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਦਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ OTP ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ OTP ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ OTP ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ OTP ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTP ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ OTP ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰਿਸਿਪਟ ਸ਼ੋ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨੋ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਬਾਰੇ 6 ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ SBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ, ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਬਾਰੇ, ਫੋਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।